Okay, I think we can start. Any questions regarding yesterday's lesson? And please start your mic. Don't just type. Start your mic and tell me. Preferably start your videos also. Any questions, difficulties, anything you want to say? Hello. Nobody's nobody's replying anything. Okay. Can we start with the lessons? Wow, what was the homework given? Yashraj, please answer. Yashraj, are you there? Yes, sir. Please answer. What are we supposed to do today? And start Sir, from today video. we told to five children to talk up to 3 to 4 minutes English in English on Correct. any. And yeah. And apart from that, what else? What else? Something else I told. Can anyone answer? Okay, I think Sir has joined us. Yes, maybe Sir would like to say something first. Yes, sir. No, it's okay. You continue, please. If it is, I'm little. I Yeah. mean, No, you no. continue. Then I just intervene. I will just please continue. Okay, okay, fine. Yes, apart from the 5 presentation, there was something else also. Some other homework was also given. And start your videos, huh? I mean, this is the last time I'm going to tell you. Yes. Who's speaking? See, apart from the individual presentations, आणखीन पण काहीतरी homework दिलं होतं. ते काय होतं? Come on, guys, wake up. No, nobody knows. Who knows what else was required? Atharva, can you tell me? अजून पण काही सांगितलं होतं ना? No. कोण आहे? श्रुतिका पवार, can you tell me? अजून काय होमवर्क होतं? सर आज प्रोग्रेस आहे. आज तर मुलं माईक पण चालू नाही करत आहेत. आज बरीच प्रगती आहे. अंजली, अथर्व, मयूर, कुणाच आठवत नाही काय होमवर्क दिलं होतं? सांगा काय होमवर्क दिलं होतं? कोण सांगेल? हा, श्रुतिका काय स्पीच करेक्ट. कोण? नाही ते सांगितलं, त्याच्याशिवाय सांगितलं होतं काहीतरी. हो, काय सांगितलं होतं? अजून एकच, there's only one thing. 3 to 5 read. Yes, 3 to 5 lessons. So what do you want to start first? You want the individual presentations or you want to start with the lessons? I'm giving you a choice. तुम्हाला काय पाहिजे आधी? ओके, ज्यांचे प्रेझेंटेशन आहेत त्यांनी फक्त माईक चालू करा आणि नाव सांगा. आय नो यशराज आहे. अजून कोण आहे? I have the names, but I want you to tell me. मी आहे. वैभवी 2. ओके, अजून? वैभवी. येस, आय नो. अजून कोण आहे? मी सर प्रतीक्षा. सॉरी, प्रतीक्षा. ओके, गुड. 3. अजून? आय एम जस्ट टेकिंग अप. येस. सो वी हॅव वैभवी, यशराज अँड प्रतीक्षा. हू एल्स? अजून 3 जण आहेत. इज मयूर there? Mayur? Yes, sir. You have a presentation, sir, right, today? Sorry, sir. Previous to
sessions I have not attended, so I don't have any idea. Sorry. Oh, so there's a different. Sir, अजून कोणते मयूर आहे का? मयूर नाव दिलंय. Yes, Mayur Swami is there. Yes, another Mayur is there. Okay, and what about Shrutika? Shrutika, are you there? Shrutika, speaker on करून बोल. Shrutika? Yeah. You have a presentation, right? Okay. माइक चालू आहे, बोल ना. हॅलो सर. हा बोल. येतोय, बोल. थोडा बारीक येतोय पण बोल. खूप बारीक आहे. हा. No, okay. And the last one is Amrapali. Is she there? आम्रपाली आली आहे ना. आम्रपाली. Yes, sir. You have a presentation, right? Yes, sir. So I hope you're ready. Okay. Okay. The other part was homework, was the units 3 to 5, but we'll start with the presentations first. Okay. Yashraj, can you start, please? Yashraj, please start. Hello. Hello. Yeah, and start your video. Hello. Yes, आवाज येतो. व्हिडिओ चालू कर यशराज. Yes, sir. Yes, good. Good afternoon, everyone. Respected sir and all my dear friends. I am Yashraj Santosh Devkar. First of all, thank you, sir, for giving me opportunity to speak in front of you. So today I am going to speak on a very interesting topic. Online teaching, a new method. Online education is the newest and the most common form of distance education today. Online learning is the education that can take place over the internet. It is often referred to as e-learning among other terms. As we all know that online teaching is not only taken in a traditional classroom, but by simply sitting at your own home, as we are doing now. In India, due to the epidemic of COVID-19, Government of India is focusing more on online education instead of offline teaching. Because of the epidemic of COVID-19, it is not possible to take offline classes, not only in India, but all over the world. Because of the online teaching, learning and teaching can occur at a time that are more convenient and productive for both students and teachers. In this way, online teaching can increase flexibility of our time. Before going to continue my speech, I would like to ask one question. Hello. Yes, please continue. 2 minutes. 2 minutes more. Before the lockdown, how many of you were familiar of online education and online platforms like Google Meet, Zoom, TeamLink, etc.? I think no one were familiar of the online education and online platforms before lockdown. That's my point. Because of the lockdown and COVID-19, they give us opportunity and villages. The new method of online teaching, which is based on which is only possible because of Ranjankar sir. And also we are able to know the best English teaching Vijay sir, who spent his valuable time only for teaching us English, on the online teaching platform. We meet many great persons who given us valuable only because of the efforts taken by Ranjankar sir. The best feature of the online teaching is that we can record the lectures and can see it as
all the doubts are excluded. But as the coins has two sides, in the same way, online teaching also has two sides that are advantage and disadvantage. The biggest disadvantage of the online teaching is internet availability. There are too many problems of internet availability in villages. But you would have heard the quote, try, but don't cry. So you should try to learn in this difficult situation and could overcome the problem of internet availability. Online teaching is the future of education. And I would like to say that the online teaching is best in lockdown period. So thank you. Okay, thank you, Yashraj. That was good. Hello. Okay, thanks, Yashraj. I have some observations, some comments, but I will ask Tushar sir first if he has to say anything regarding this presentation. No, I always appreciate Yash. He really did very well. He tried a lot. Good, very good. You please, sir, with comments. Yeah. Okay. Yash, did you write this entirely by yourself? Yes, sir. Okay. It was good, but one major drawback. Can anyone? I hope everyone was paying attention. हे बघा जेव्हा कोणतरी बोलत असतं तेव्हा बाकीच्यांना टाइमपास नसतो करायचा त्यांच्यावर जबाबदारी जास्ती असते बिकॉज आय आस्क व्हॉट यू हॅव ऑब्झर्व मे बी प्लस मे बी मायनस आणि कोणी मायनस पॉईंट सांगितला तर बाकीच्यांनी पॉझिटिव्हली घ्या माझ्यातही मायनस पॉईंट्स आहेत मला पण लोक माझे स्टुडंट्स कधी सांगतात सो वी आर फ्रेंड्स आय सेड डोंट वरी अबाउट दॅट वन Yes, sir. बिग मायनस पॉईंट कुणाच्या लक्षात आले का कोणी सांगू शकेल का सरांना एक मायनस पॉईंट कुठला सापडला तुम्हाला कोणाला सापडला चांगलं होतं चांगलं दिलं होतं पण एक मोठा मायनस पॉईंट होता निश्चित मला पण नाही सापडला आवडेल ऐकायला एनीबडी यश एनी आयडिया व्हॉट वॉज युअर मायनस पॉईंट तू सांग यश अदरवाइज एव्हरीथिंग वॉज गुड आणि हा खूप कॉमन प्रॉब्लेम आहे खूप म्हणजे खूपच प्रॉब्लेम मी कॉलेजमध्ये असताना मी पण असंच करायचो सो डोंट वरी मी तर कॉलेज तुम्ही तर शाळेत जात एवढा मोठा घोडा आलो तरी आय ॲट दॅट मायनस पॉईंट सोचो नोबडी ऑब्झर्व यश असं मला वाटतं यश बोलताना कोणतरी मोबाईलवर टाइमपास करत असेल कोणतरी आणि कुठेतरी बघत होते कारण कुणाच्याच लक्षात आलं नाही जरा अवघड आहे नोबडी Okay, Yashraj, this was not a presentation because you were not looking at us. हे कुणाच्याही लक्षात आलं नाही यू आर लुकिंग ॲट युअर लॅपटॉप और म्हणजे माझं म्हणणं युअर आईज डोळे एकदम खाली होते येस ऑर नो डू यू एग्री मला So I was looking downside. I thought it is the right way. मला तुझे डोळेच दिसले नाहीत एक सेकंड पण तर मला वाटलं माझ्याशी बोलतच नाही तू लॅपटॉपवर आहेस का मोबाईलवर आहेस यश सर मी लॅपटॉपवर आहे मला वाटलं कॅमेरा बरोबर असं दिसत असेल म्हणून मी असं मलाही लक्षात नाही आता तो दिसतोयस की छान सो प्लीज एव्हरीबडी प्लीज रिमेंबर वेन यू टॉक you sit normally and look at the screen don't focus your eyes only on the camera म्हणजे कुठल्या याच्यात आय कॉन्टॅक्ट हे सगळ्यात महत्वाचं आहे एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट तुमचा एक दोन शब्द इकडे तिकडे गेला तर कोण काही कुणाच्या लक्षात पण येत नाही पण अरे माझ्याकडे बघतच नाही असं नको व्हायला ओके थँक्यू रश व्हेरी गुड नेक्स्ट प्लीज हु इज नेक्स्ट इट वॉज गुड यश थँक्यू सर ओके who is next okay what about मयूर आहे का नाही मयूर स्वामी नाही आलेला ओके श्रुतिका आहे श्रुतिका रेडी व्हेरी शी श्रुतिका प्लीज स्टार्ट and video on hi yeah please start आवाज येत नाही श्रुतिका आवाज नाही येते थोडा माईक बघ आवाजच्या माईकच्या जवळ जा ओके गुड नाव ट्राय
नाही नाही नाही, अजून अजून जरा आवाज माईकचं येत करता नाही येईल? श्रुतिका. काहीतरी आवाजाला बहुतेक आवा- प्रॉब्लेम आहे. श्रुतिका, आवाज येत नाही. आवा- तुझा लॅपटॉप आहे काय आहे का मोबाईल? मोबाईल आहे का? हा, हेडफोन नाही का लावायला? हेडफोन आहेत? एक काम करू, ट्राय टू गेट हेडफोन. आय विल बी वेस्टिंग टाइम. देन विल अगेन कम बॅक टू. तू नंतर परत सांगतो पण बघ. तुझ्याकडे नंतर येऊ आपण. दुसरं कोण येईल? नेक्स्ट इज आम्रपाली there. Amrapali, where are you? Now for this time. Yes, sir. Yes, please start your video and let's hear your presentation. 1 minute, sir. पण नेक्स्ट काय राहायचंय म्हणजे वैभवी, युअर नेक्स्ट, सो बी रेडी. What happened? Vaibhavi, are you ready? Vaibhavi, are you? Yes, sir. Please start your video and start the presentation. Amrapali will come back to you. Yes, please start. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Vaibhavi. I am talking about confidence. Confidence is the key to success. Confidence is a feeling of power that boosts your moral, self-worth, and improves your skills. There are few key factors to be successful. One is having a confidence. Having confidence on your Having confidence on yourself makes you believe that you can do the task no matter how hard it is. Confidence makes you stick to your morals even if people around you is bowing down you. It helps you to concentrate and work passionately. Confidence is the important thing that keeps you going ultimately and helps you to be successful. Confidence is very important. How can we develop our confidence? Don't just read, present it with group. Practice everything. Stand up and speak it. Ensure that you practice your body language. Practice in front of others. Thank you. Okay, not bad, short but sweet. Any observations, sir? Anyone? नाही, छान प्रयत्न केला. थोडं हसून बोलायला पाहिजे. कॉन्फिडंट आवाजामध्ये जर आहे पाहिजे. यश मग अशी कसं बोलतो असं, म्हणजे तू घाबरल्यासारखी घरीच तुझ्या, आहे की नाही? आणि थोडं अजून बेस्ट, पण पहिला प्रयत्न होता, छान प्रयत्न होता. गुड. आणि आय कॉन्टॅक्ट ऑल्सो बेटर. Yes, thank you, Vaibhavi. Yes, Amrapali, sorry to keep you waiting. Yes, you may start. Amrapali, you can start. Yes, sir. चालू कर, व्हिडिओ ऑन कर आणि बोल ना आम्रपाली. आवाज येतोय सर? आवाज येतोय. व्हिडिओ ऑफ आहे. प्लीज स्टार्ट युअर व्हिडिओ. येस. गुड. Good afternoon, everyone. My name is Amrapali. I am studying before you to talk about my topic, nature. We human beings depend on nature every time for everything. Like natural resources, we live on the most beautiful planet, Earth, which has very clean and attractive nature, full of greenery. Nature is our best friend, which provides us all the resources to live here. It gives us water to drink, pure air to breathe, food to eat, land to stay, animal plants for other uses, etc. We should fully enjoy the nature without disturbing. Nature is very important for humans have needed to survive. Nature will always be a part of our lives. So it's up to us to make the environment clean and safe for future generations. We should care of nature. Nature is most precious gift given by the God to us to the enjoy,
but not to the harm. Thank you, sir. Okay. Did you write this? अरे सगळ्यांना व्हिडिओ बंद करायची एवढी घाई काय कोणी थांबणार नाही. व्हिडिओ ऑन कर म्हणजे तुझ्याशी बोलता येईल आम्हाला. Yeah, let us finish talking, then you can switch it off, no problem. अमरावली मी कॉमेंट देतो पहिलं. एक मिनिट सर. हा कर ठीक आहे बोल. एक तर पहिल्यांदा निश्चित छान की तू अटेम्प्ट केलास, प्रयत्न केला आणि व्यवस्थित बोलायचा प्रयत्न केलास. फक्त थोडं असं झालं की व्हॉट आय वॉज फिलिंग दॅट यू आर रिडिंग, यू आर नॉट. सेंटेन्स कसं आहे की आपण बोलतोय, कुठलंही वाक्य म्हणताना तू असं बोलायला हवं होतंस की आम्हाला ती समजून सांगतेस. वी हॅड अ फील दॅट यू आर लाईक रिडिंग समथिंग विच इज नॉट. तू एकदम मॅटर छान होता सगळा, पण तू ते सांगते असं नाही वाटलं. वी आर थिंकिंग दॅट यू आर रिडिंग सम लाईन्स. सो आय थिंक हा बदल माझ्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा आहे. सर तुम्ही. राईट. हा बरोबर आहे. म्हणजे खूप फास्ट झालं होतं असं, म्हणजे एकदा मला ते संपून टाकायचं झालं. सी अदरवाइज गुड, द टॉपिक वॉज गुड, बट रिमेंबर. ओके, थँक्स अमृपाली. बट आता ऑब्झर्व करायचं की सर कसे बोलतायत बघा. मला पण थोडं फास्ट होतं कधी कधी माझं, पण सरांचं बोलणं कसं काम आहे, व्यवस्थित आहे. आय मस्ट कॉपी हिम. मी पण त्यांना कॉपी केलं पाहिजे. सर कशा बोलतायत आणि मला थोडं कधी कधी मलाही फास्ट होतं. मी आय ऑल्सो डू. त्यामुळे आपण सगळ्यांनीच ते ऑब्झर्व केलं पाहिजे की सर कशा पद्धतीने काम कम्युनिकेट करतात. येस प्लीज. ओके, थँक्स अमृपाली. मी एक सांगू का, इतके वर्ष मी शिकवतोय, मी जेवढं स्टुडंट्स कडनं शिकलोय ना बऱ्याच गोष्टी, ते मी 20-25 वर्ष माझ्या शाळा कॉलेजमध्ये पण शिकलो नाही. हे फॅक्ट आहे. आय एम नॉट ट्राईंग टू मेक यू हॅपी ऑर समथिंग. यू लर्न अ लॉट फ्रॉम स्टुडंट्स. म्हणजे स्टुडंट्स कडनं शिकल्यावर कळतं की अरे आपल्याला किती गोष्टी येत नाहीत. सो आय वुड से दे आर द बेस्ट टीचर्स ऑर हॅव बीन द बेस्ट टीचर्स फॉर मी. ओके, जो नेक्स्ट प्रेझेंटेशन आहे, तुम्ही वाचू नका. विसरायला काय हरकत नाही. यू कॅन रिफर टू पॉइंट्स. असं नाही की वहीमध्ये किंवा काही बघायचंच नाही, पण ट्राय फ्रॉम मेमरी जेवढं शक्य आहे. ओके, श्रुतिका राहिली होती. श्रुतिका, सॉरी, यू आर वेटिंग. व्हेरी शी. श्रुतिका जी, आर यू देयर? या, प्लीज स्टार्ट युअर व्हिडिओ अँड यू कॅन स्टार्ट. आवाज येतोय सर्वांना? Perfect. Yes. Hello sir. Hi everybody. Good afternoon. My name is Shrutika Pawar. At the beginning of my speech, I want to welcome to sir and students due to participation in this meeting. Today I would like to talk about an important topic which is change our life and world needed. I am going to argue about science and technology, which is a lot of comforts and services. Science really changes our way of living and totally help us to live better than before. It gives a lot of information about where we live in our nature and our body. Science and technology are more important parts of our day-to-day life. We get up in the morning from the ringing of our alarm clocks and go to the bed at night after switching off your lights. So guys, all these luxuries that we are able to resultant of science and technology. It is very hard to imagine our life without science and technology. Every day new technologies are coming up which are making human life easier and more comfortable. So my friends, you can't imagine your life without different tools which technology bring them to us. So I suggest you to ask your parents or grandparents to tell their diaries from the past. There is no electricity anywhere. How could you live in the dark world? It is really scary when I imagine this world in my mind. Just look at your cell phone. You can communicate. Just look at your cell phone. You can communicate with anybody you want, how far away she is. Okay, so you can watch your favorite movies, watch your listen to your lovely music online of your cell phone and internet. You can share your ideas with other people all around the world. Also get to know the other opinion. Actually this limitless world drives from me crazy. Then nuclear energy has become a real threat to this world in modern times. With this in mind, the great scientist Einstein noted that the be fought with the stones. In fact, he was afraid that inventions of deadly weapon of war would one end of human civilization. And
Okay, at the end of my speech, I just want to add something that is different from what I said above. It is about the disadvantage of new technologies. Although new technologies make our life more comfortable and easier, they have bad effects on us. In this modern world, we have incredible communication technologies, but we are alone. We love each other less than before. Sometimes I think we are going to be like a machine. So I believe that we should use their technologies is not make our hurt for the each other. Finally, I'm so grateful for listening to patients and listening to my speech. Okay, sir. Thank you. Okay, it was good. Did you write all this? Did you write this Yes, by sir. yourself? It was very good. But again, one observation, one common observation. What do you think was the drawback? काय प्रॉब्लेम होता श्रुतिका तुला काय वाटतंय सगळं कंटेंट इट वॉज द बेस्ट कंटेंट सो फार आता पण जेवढे झाले दिस वॉज डेफिनेटली द बेस्ट कंटेंट बट Thank you, sir. बट पण बटच्या पुढे काय I don't know, sir. यू डोंट नो ओके एनीबडी आय नो तुषार सर नोस बट एनीबडी एल्स कम ऑन गाईज वेक अप ऑल ऑफ यू तुमचे ऑब्झर्वेशन महत्वाचे आहेत का तुम्ही टीव्ही बघताय हा का तुम्ही पण मोबाईल बोलले खेळताय पाहिजे मुलांनी की तुमचे ऑब्झर्वेशन अतिशय सर बरोबर बोलतायत की तुम्हाला कळलं पाहिजे की ओके जे श्रुतिका चांगलं थँक्स यू कॅन स्विच ऑफ द व्हिडिओ थँक्यू पण विल हॅव यू ऑब्झर्वेशन गुड गुड श्रुतिका बोला बोला बाकीचे बोला कुणाला वाटेल क्लास माझ्या आणि तुषार सरांसाठीच आहे असंही माझा डाऊट यायला लागलाय मी आपण नक्की कुणासाठी हा क्लास करतोय प्लीज गाईज काही तुमचं ऑब्झर्वेशन नाही कुणाचंही Sir, less येस eye contact. नाही आय कॉन्टॅक्ट ऍक्च्युली होता बऱ्यापैकी म्हणजे ठीक आहे पण ओके एनी अदर ऑब्झर्वेशन समीर सर तुम्हाला ऑब्झर्वेशन द्यायचंय काही हाय समीर स्पीकर ऑन करा ना सर माईक माईक तुमचं ऑफ आहे समीर स्टार्ट युअर समीर माईक चालू कर हा येतो आवाज हा येस येस एकदम छान म्हणजे खूप सुंदर चाललंय सेशन आता प्रत्येकामध्ये काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम म्हणजे सुधारणा तर असतेच मला वाटतं आताच्या मुलीने दिलं ते छान देत होती फक्त फार फास्ट बोलत होती म्हणजे काहीतरी वाचते की पटापट संपवायचंय ही तिला घाई होती म्हणजे कसली भीती होती मनात का काय माहित नाही पण खूप सुंदर तिचं चाललं होतं पण अचानक तिला वाटायला लागलं की आपण एक कम्प्लीट करूया पटापट म्हणजे आपलं संपेल टाइम आणि आपण सुटू हा असं येस येस समीर थोडीशी थँक्स अशी त्या फिअर मध्ये ती आली आणि मग तिने ते Yeah. फार फास्ट चालू केलं नंतर आता Thank एकदम you. सुंदर चाललं होतं येस थँक्यू असं मला तुषार वाटतं अजून Yes, sir. मलाही बोलायचंय पण अगोदर मला कोणीतरी अजून कॉमेंट्स सांग थँक्यू समीर सर अजून कोणाला बोलायचंय मुलांनी खरं तर श्रुतिकाच्या बाबतीमध्ये मी तर गेली आता मी असं म्हणतो की आमच्या बॅच मध्ये श्रुतिका आहे याचा आम्हाला अभिमान आहे कारण मी श्रुतिकानी अनेक मी MSCIT शिकवत होतो अनेक चॅप्टर स्वतः शिकवण्याचा आपण प्रयत्न केला आणि आता सुद्धा तिचं कंटेंट आणि तिचा कंटेंट अतिशय परफेक्ट असतो म्हणजे अनेक आतापर्यंत 50 एक इथे व्हिजिटर्स आले गेस्ट आले त्यांच्याशी ज्यावेळेस ती प्रश्न पण विचारते ना इतका विचारपूर्वक अभ्यासपूर्वक प्रश्न विचारते त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना श्रुतिकाच्या बाबतीमध्ये खूप अभिमान आहे की ती आमच्या बॅचची विद्यार्थिनी आहे आता आणि तिला मी नेहमी सांगतो की बऱ्याच वेळा तिचं काय होतं जे माझं पण होतं कदाचित आणि मी सांगितलं की सरांचं वझे सरांच्या बाबतीमध्ये कसे वझे सर अगदी व्यवस्थित कॉन्फिडेंटली बोलतात थोडं ती पाठांतर केल्यासारखं आणि पुटअप करून फेकल्यासारखं तर ते श्रुतिका तू जरा बदल करायला पाहिजे की यू ऑब्झर्व वझे सर की ते किती छान व्यवस्थित सावकाश सांगण्याचा प्रयत्न करतात तू सांगत पटपट जसं आता सतीर सर पण म्हणाले पटकन उरकून टाकणं म्हणजे एखादं स्पीच पाठ केल्यासारखं आणि संपवलं असं नाही विल हॅव टू थोडं पॉज घेत शब्दांमध्ये काही आणि तू तुझं अंडरस्टँडिंग फार चांगलं आहे तू लगेच समजून घेते की काय बदल करायला पाहिजे तर त्यामुळे तू आणि ज्या एकंदरीत तिला मी बॅचची विद्यार्थिनी आणि मी अनेक वेळा ती अशी फोन कॉल झाले तिचं कौतुक खूप आहे की सकाळपासून ती बिझी असते संध्याकाळपर्यंत अनेक कामांमध्ये अनेक गोष्टींमध्ये आणि सगळं करून हे ती मॅनेज करते रिअली क्रेडिटेबल मला तर नेहमी मी तिचं कौतुक करतो फक्त हा एवढा बदल मात्र तिने निश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा अदरवाईज इट्स व्हेरी व्हेरी येस थँक्यू येस आय हॅव नो अदर ऑब्झर्वेशन ते सगळे झालेले आहेत पण श्रुतिका तुझे कंटेंट्स खूपच छान होते फक्त अजून जरा स्पीडवर थोडं कंट्रोल ठेवला की आणि खूप जास्त इंटरेस्टिंग होईल
ओके, मला वाटतं सगळे झालेच आता. मयूर बहुतेक नाहीये. सो आय वॉन्ट, मयूर आलाय का? नाही, मयूर स्वामी इज नॉट हियर. ओके, कॅन वी हॅव द नेक्स्ट 5-6 व्हॉलंटियर्स? हा, कोण आहे? येस येस, प्रतीक्षा सर. हा, बोल प्रतीक्षा. आय एम सो सॉरी, प्रतीक्षा, येस. हाय. या, बोल. Good afternoon. First, I really thank you to respected Ranjankar sir and respected Vazir sir for giving me chance to speak. Now today, I want to speak about lockdown days. I think as the coin have two sides, like that, every situation have two sides, positive, negative. We should learn from any situation. First, I want to talk about positive side. The positive side is we spend more time with our family, which is not possible in this busy life. And I really have very fabulous time with my family, watching TV, making bhaji, eating together. My brother and me teases each other, laughing, fighting for small things. Really, very nice time. So this is a positive side for me. I think for every person, this is a positive side. Uh, we and yes, because of this lockdown, our environment is also pollution free. Ozone layer is also get re-held up. We all are locked at home, and animal, birds are free. Really, I feel Corona is a nature's event. We are playing with nature, so nature is also playing with us. We should learn from this. So this is a positive side. And as I told, coins have two sides. So negative side is in this lockdown, there is increase in unemployment. So many people don't have food to eat. In India, many people are live in a city for work, and they have no money for paying their house rent, for food. And yes, in this lockdown, suicide cases are also increased. Not even poor, unsuccessful people, but also rich, successful people in any age group. They decide this path. We all saw in TV Sushant Singh, a successful, famous actor and a brilliant scholar in physics. In spite of these many qualities, he gone through depression and he committed suicide. Why? Why there are many cases of suicide? Why people destroy their life? Because they are not strong. They don't know how to handle a difficult situation in life, how to learn positive from negative. I think we i think we made ourselves strong because this is a time demand. Nature select only those organisms which are fit to live, and rest perish. We should mentally strong. We won't give up in any situation. I want to share one inspiring story for how to handle a difficult situation. We all know the great Chhatrapati Shivaji Maharaj. He is a great warrior king. He lost his 90% fort, which he earned by a lot of hard work in 20 years. But in spite of this, he not attempt suicide. He gained all his forts in 1 year with lot of hard work. Really, Chhatrapati Shivaji Maharaj is one of the great Raja in the world. There are a lot of examples we should learn from this. I think not only from great kings, great successful persons, but also from our parents, our mom, dad. Our mom, how she bond together our family, our dad, how they manage our expenses, how they spend money for our future, how they spend money in planning, how both are manage everything, every situation. Really, I learned a lot of things from them. Really, they are a very great. When I was a child, when anyone asked me, who is your role model? In a confused state, I used to say the names of many great freedom fighters. But now I am confidently say my role models are my mom and dad. Thank you, sir. Good, very good, very confident. Yes, eye contact was quite okay. I will not say continuously because it's not possible to remember so many things. I think whatever you spoke was right from the heart. Yes. It was nothing planned or जे डोक्यात आलं तू बोलत गेलीस, which was very good. Yes, good, very good. I think one of the best. Yes. Thank you, sir.
छान, एकदम एकदम छान होतं. मला खूप आवडलं, खूप सुंदर होतं. Yes. मलाही खूप Very good. आवडलं प्रतीक्षा. आणि मला इतर पार्टिसिपेट सगळ्यांनाच हे सांगायचंय, आम्रपाली सगळ्यांनाच, की तिचं मेथड कॉपी करा बघा. ती इतकी छान व्यवस्थित ती आता आम्हाला सांगते असं हा, म्हणजे आपल्याशी बोलते असं वाटत होतं, म्हणजे हा. पाठ केलंय किंवा असं वाटत नव्हतं. खूपच छान प्रतीक्षा, कॉंग्रॅच्युलेशन. गुड. Thank you. Yes. Good. So straight from the heart, keep it up. Yes. Okay. I hope everyone is over. I have not missed anyone. Okay. Now I want the next five or six people for. Please remember, there is no class on Saturday. So Monday, sorry, Tuesday. Tumja Tuesday. So Tuesday, I want 5 volunteers. Same presentations like now, and I will give you only 2 minutes. 2 मिनिटात नाव आली तर गुड, अदरवाइज वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप. सांगा Because, नाव टाईप करा इथे, कोणाला बोलायचं चॅट मध्ये टाईप करा. यू वॉन्ट. आता किती छान या मुलांनी प्रेझेंट केलं. कोणाकोणाला प्रेझेंट करायचंय? शनिवारी आशिष इज देअर, मयूर हडवळे इज देअर, गिरीश कुलकर्णी इज देअर, आणि सानिया मोमीन इज देअर, अँड प्रतीक्षा लष्कर इज देअर. प्राजक्ता, सॉरी. no, how many people are ready to speak? कारण मला अजून कोणाला फक्त बोलायची इच्छा आहे त्यांनी नाव टाईप करा, किंवा मला बोलायचंय. आता ह्या 4-5 जणांना आपण घेतलंय. कोण कोण आहेत सर? आय डोंट हॅव द नेम्स. फर्स्ट इज आशिष पडतरे. Did he say yes? I don't say anything. चॅट मध्ये मला काही दिसलं नाही म्हणून म्हणलं. ठीक आहे, मी सांगतो. आशिष आशिष पडतरे, मयूर हडवळे. मयूर काय? हडवळे. ओके, हा आहे इथे. ओके, या. गिरीश कुलकर्णी. गिरीश कुलकर्णी. ओके. सानिया मोमीन. या. आणि प्राजक्ता लष्कर. प्राजक्ता लष्कर. ओके, दॅट्स गुड. सो वी हॅव 5. एनीबडी एल्स वॉन्ट्स टू, दे आर वेलकम. असं काही नाही 5 जणांनी बोलायचंय. अजून कोणाला असेल तर टाईप करा, इच्छा असेल तर. हे 5 जणांना पहिली संधी दिली जाईल आणि बाकीचे टाईप करा. ओके, पण दिस व्हेरी गुड. 5 जणांनी एकदम सर म्हटल्या 5 नावं आली, त्याचं मला फार कौतुक वाटलं. गुड गुड. ओके, फाईन. ठीक आहे. नाव विल गो टू द लेसन, बट बिफोर दॅट आय हॅव डिस्कस दिस विथ तुषार सर, अँड आय थिंक ही हॅज अग्रीड. सी व्हॉट आय हॅव ऑब्झर्व्ड इज की आता पीपल पहिले तर 35 जण दिसतात. ठीक आहे, काल पण 30 होते, 35 होते. पण वेन आय आस्क फॉर फीडबॅक्स, आय गॉट ओनली 4 or 5 रिप्लायज. ओके, 4 or 5 फक्त फीडबॅक आले. पण तुम्हाला घाबरायचं काही कारण नव्हतं, कारण सगळ्यांसमोर काही तुम्हाला सांगायचं नाहीये. माझ्या इंडिव्हिज्युअल व्हॉट्सअपवरच प्रत्येकाने द्यायचं होतं. सो त्याचा मी दुसरा एक अर्थ असं काढला की, आणि जे आम्ही सुरुवातीला पण डिस्कस केलं होतं की 30-35 जणांमध्ये दे मे बी सम पीपल ऑर अ लॉट ऑफ पीपल की यांना हे बॅच अवघड जाते. कारण शेवटी इंग्लिशमध्ये काही ना काही थोडाफार फरक असतोच, विच इज नॉट रॉंग. त्याच्यात काही गैर नाही, काही लाज वाटायचं कारण नाही आहे. पण शेवटी असं आहे की तुम्हाला आपल्याला सगळ्यांना मिळून पुढे जायचं आहे, राईट. मला काय फक्त 10 पोरं उचलायची त्यांना शिकवायचं हे तर मी करूच शकत नाही. बरोबर. सो आय हॅव डिसाइडेड टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स. नीट लक्ष द्या. आता मला डबल काम पडणार आहे, पण इट्स ओके, आय एम हॅपी. तर मी असं करणार आहे की जे मला इंडिव्हिज्युअल व्हॉट्सअपवरती सर किंवा आम्ही मुलांना उचलणार नाही की तू ये म्हणून. आय वॉन्ट युअर कमिटमेंट. तुम्हाला असं वाटतं की सर आम्हाला जरा दुसरी बॅच घ्या, कारण हे जरा आम्हाला अवघड जात आहे, तर यू आर वेलकम. मला व्हॉट्सअपवर तुमची नावं टाका. वी विल हॅव अ सेपरेट बॅच. अँड जसे हा क्लास ट्यूजडे, थर्सडे, सॅटर्डे आहे. सो जी दुसरी बॅच असेल दॅट विल बी मंडे, वेडनेसडे, फ्रायडे, सेम टायमिंग. तुषार सर, एम आय राईट? येस, मी जस्ट एक्सप्लेन करतो परत एकदा. सर तुम्ही जे बोललात ते खरंच सरांचं इतकं कौतुक आहे. म्हणजे खरंच काय बोलू तुमच्याविषयी, तुम्ही इतकं मनापासून गोष्टी करायची इच्छा आहे. कारण सरांनी मग आमची अशी चर्चा झाली की 5-10 मुलंच सारखी बोलतात. मी सरांना म्हटलं हो ना हो सर, माझ्या बॅच मध्ये पहिली आम्ही सारखं तेच म्हणतोय की 5-10 मुलं बोलतात. मग सर म्हटले आपण असं करूयात की खरं तर मग 30 मुलं येत आहेत, म्हणजे बाकीच्यांना इच्छा यायची, पण कदाचित काही कारणानं ते बोलू शकत नाहीये, त्यांच्यात तो कॉन्फिडन्स नाही आणि त्यांना थोडंसं मागं पडल्यासारखं वाटतंय. तर मी त्यांच्यासाठी वेगळे एफर्ट्स घेऊ का, वेगळा वेळ मी काढेन त्यांच्यासाठी, कारण माझी जेन्युअल इच्छा आहे की माझ्या बॅच मधल्या सगळ्यांना बोलता आलं पाहिजे. तर सरांची अशी इच्छा आहे की ज्यांना असं वाटतंय, नीट सरांनी तेच आता सांगितलंय की मला जरा बोलता येत नाही, ही सगळी मुलं बोलतात, जी 5 मुलं आता बोलली आणि आता 5 नवीन मुलांनी नावं दिलीत, म्हणजे 10-12 मुलं मात्र नेहमी प्रकाश झोतात असतात आणि बाकीची 8-10 मुलं तेवढी बोलत नाहीयेत. मग ती कुठेतरी कमी पडतात, त्यांच्यात कुठेतरी न्यूनगंड आहे. आणि सरांची अशी इच्छा आहे की त्यांच्याशी मी सेपरेटली बोलेन, की जे बोलत नाहीयेत
जे तेवढ्या पद्धतीनं सहभागी घेत नाहीयेत, कारण त्यांना असं वाटतंय की माझ्यात काहीतरी कमी आहे, नको बोलायला, किंवा तो जॅकअप होत नाहीये पुढे येण्याचा. तर सर त्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पेशल एफर्ट्स घ्यायला तयार आहेत. पण सरांची एक अट आहे की त्या विद्यार्थ्यांनी आपणहून सरांना सांगितलं पाहिजे की सर माझ्यावर सेपरेट एफर्ट घ्या, मला बोलता येत नाही, मला बोलायची इच्छा आहे. तर त्यांच्यासाठी सर सेपरेट बॅच इतर वेळेत, आता आपली बॅचचं टायमिंग ठरलेलं आहे मंगळवार, गुरुवार, शनिवार. आता या शनिवारी मगाशी सरांनी सांगितलं बॅच होणार नाही, कारण शनिवारी काय आहे, गणेश चतुर्दशी, सगळ्यांकडे गणपती बाप्पा येणार आहेत, सगळेजण त्या फेस्टिवलच्या मूडमध्ये असणार आहोत, त्यामुळे या शनिवारी काही आपली बॅच होणार नाहीये. तर इतरचे 3 दिवस आपली रेग्युलर बॅच होणार आहे, जे 3 दिवस सगळ्यांना माहिती आहेत, मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार, कळलं का? पण या शनिवारी होणार नाहीये. आता उरलेल्या दिवसांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना मागं पडतायत, ज्यांना थोडा अजून कॉन्फिडन्स बूस्ट करण्याची गरज आहे, हे जे काही 10 विद्यार्थ्यांनी आज नावं दिली पटकन, पहिले 5 काल बोलले, आज बोलले, उद्या 5 बोलणार आहेत, म्हणजे आता ते मंडेला बोलतील शनिवारी नसल्यामुळे. उरलेल्या मुलांचं काय की जे बोलू शकत नाहीयेत, सरांची खरं सांगू का, सर इतक्या मनापासून प्रयत्न करतायत आणि त्यांची सर्व एक्सपिरियन्स, अनुभव ते पूर्णपणे पणाला लावतात आणि लावणार आहेत, याचा मला खूप आनंद आहे. मला फक्त इच्छा अशी वाटते की मुलांनी कुणीही मागं राहू नये. तुम्ही अवश्य सरांना त्यांची नावं सर पुन्हा एकदा व्हॉट्सअप नंबर तुम्ही टाकाल का तुमचा प्लीज, काही राहिला असेल तर मला पुन्हा एकदा विनंती करायची आहे की ज्यांना असं वाटतं की सरांची फ्रेंडली मला बोलायचं, मला खरं छान सर खूप छान शिकवतात, सर तुम्ही खूप छान शिकवताय, मला कळतंय आणि अनेकांना कळतंय ते, पण कदाचित काही मुलं घाबरतायत थोडीशी, तर त्या सेपरेट तुमचं नर्चरिंग तुमच्याकडनं होतंय त्या मुलांचा, याचा मला विशेष आनंद आहे. हा नंबर परत नोट डाऊन करून घ्या, कोणी नोट डाऊन केला नसेल तर, वजे सरांचा नंबर आहे. आणि सर तुमच्यासाठी तुम्हाला वेगळा वेळ देऊ इच्छित आहेत. मला खूपच काय बोलावं सरांविषयी असं त्यांनी आपण सांगितलं, आमच्या गप्पांमधनं सरांनी आपण असं म्हटले की सर मला असं वाटतंय की आपण अशा पद्धतीने करूया. इट्स रिअली ग्रेट, मला तर खूप छान आयडिया आहे आणि वी मस्ट सपोर्ट दिस. आम्ही पण निश्चित सर सपोर्ट करू या गोष्टीला. कारण कसं आहे ना, सगळ्यांचा जर फायदा झाला नाही तर मला खूप गिल्टी वाटेल. कारण कसं आहे, आता आपले टिपिकल जे शाळा असतात त्याच्यात ए ग्रुप, बी ग्रुप मध्ये सो कॉल्ड हुशार 90% चांगली गोष्ट आहे, म्हणजे 90% केव्हाही कौतुकाचं आहे. पण ज्याला काही कारणामुळे कमी मार्क मिळतात त्यांना नको का आपण आपल्या बरोबर घेऊन जायला, हे तर बेसिक गोष्ट आहे ना. सो असं काही नाही, खूप जणांना काय मला काही गोष्टी येतात, काही बिलकुल येत नाहीत. सो त्याच्यात काही लाज वाटण्यासारखं कमीपणा काहीच नाहीये. फक्त तुमच्याकडनं रिस्पॉन्स मिळाला पाहिजे तरच बॅच होणार, नाही तर होणार नाही. हे पण मी आत्ताच आणि मी पाहिजे, आणि कोणाला इच्छेविरुद्ध काही करता येत नाही, मनातनं इच्छा हवी की मला ते करायचंय, भीती आहे ती कशी घालवायची सर घालवतील सगळं. आता ही जी 5-10 मुलं कशी पुढे येत आहेत, बोलतायत ना, तुम्ही सगळे बोलू शकाल, पण तुमची इच्छा तर पाहिजे ना ते करण्याची. इच्छे व्यतिरिक्त नाही, तर ती इच्छा असेल तर सरांच्या व्हॉट्सअपवर कम्युनिकेट करा, सर सेपरेट तुम्हाला टीच करायला तयार आहेत. बस. आणि फक्त एवढंच आहे की वेळ आणि संधी परत येत नाही. वेळ तर नक्कीच येत नाही, संधी येईल सुद्धा. माझ्याहून खूप चांगले शिकवणारे मिळतील तर मला जास्तीत मलाच होईल, पण आता ही संधी घालवायची का हा तुम्ही विचार करा. आणि जी आता जी करंट बॅच जी चालू आहे त्यांना पण अजून खूप मेहनत घ्यायची आहे. म्हणजे तुम्हाला काय फार खुश व्हायचं कारण नाही की प्रेझेंटेशन छान झालं. अगदी बरोबर आहे, कारण फक्त सुरुवात आहे. दिल्ली बहुत दूर आहे अभी, अगदी बरोबर, बहुत ही दूर आहे. कुणाच्या काय डोक्यात चुकून हवा बिवा आली असेल तर प्लीज ते काढून टाका. असं अजिबात काही घडलं नाही हवा डोक्यात गेल्यामुळे. येस, यू राईटली सेड सर, राईटली पॉइंटेड आउट. ओके ठीक आहे. कॅन वी स्टार्ट विथ द लेसन्स? होमवर्क काय दिला होता, युनिट्स? प्लीज ओपन युअर PDF फाइल्स. व्हॉट इज द होमवर्क गिवन? माईक चालू करा, व्हिडिओ नको चालू करायला, माईक चालू करून सांगा कोणतरी मला. 3 to 5. गुड. येस. सो आय थिंक विल स्टार्ट. आधीचे काही डिफिकल्टीज आहेत? एक 5 मिनिटं मी रजा घेतो सर, 5 मिनिट. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. येस. ओके. सो विल स्टार्ट. मी नावं जे काय मला समोर दिसत आहेत मी नावं घेईन आणि त्याने एक सांगायचं. स्टार्ट विथ 3.1. ओके. 3.1 कोण आहे? मला ऍक्च्युअली मला एक इथे जे नाव आहे त्याच्यात घेतो.
ओके प्लीज बरं याच्यात कोण आहे का जे काल नव्हते लेक्चरला? एनीबडी हु वॉज नॉट प्रेझेंट? काल नव्हते Yes, कोण sir. आहे? हा मयूर आहे. नो मयूर नव्हता. आणि कोण आहे? बर ठीक आहे. ओके मी सांगतो एकेकांची नावं घेतो त्यांनी वाचा. 3.1 सगळ्यांनी उघडलंय? PDF आहे सगळ्यांकडे? ओके लेट्स स्टार्ट. अथर्व पटवर्धन, आर यू देयर? Yes, sir. स्टार्ट. 3.1 एक आन्सर वाचायचे आपल्याला. येस 3.1 सेकंड. Okay, sir. He waiting for bus. परत वाच. स्मॉल मिस्टेक. He is waiting for a bus. अर्थ काय? तो बस साठी वाट बघतोय. कुठला टेन्स आहे? कुठला टेन्स चाललाय? उत्तर बरोबर आहे पण टेन्स कुठला आहे? हा कुठला काळ आहे म्हणजे? It's continuous. प्रेझेंट कंटिन्युअस. ठीक आहे. ओके आदुंबर, आर यू देयर? आदुंबर हा बोल. आदुंबर नाही आहे? ठीक आहे. धनाजी देयर? Yes, sir. I am here. प्लीज रीड द आन्सर. तिसरा. Okay. They are playing football. Okay, Dipti, next one please. Dipti, are you there? Hello. Yes, sir. Please tell me the answer. He is sleeping on the floor. Sleeping grammatically बरोबर आहे पण प्लीज ऑब्झर्व द पिक्चर. वरती शब्द काय दिलेत? तुझं उत्तर बरोबर आहे पण तो शब्द नको आहे आपल्याला. He is lying on the floor. लाईनचं स्पेलिंग आहे? L I E I N G. नाही, LYING. प्लीज राईट डाऊन. ज्यांना माहिती नाही मुलांनी सगळ्यांनी पटकन लिहा. LYING. ओके गुड. नेक्स्ट इज गिरीश कुलकर्णी. Girish, are you there? Yes, sir, I'm there. Please answer. Fifth one. Yes. They are having breakfast. Good. They are having breakfast. ठीक है. Is Lashkar there? पहिलं नाव मला माहित नाही. Lashkar. Yes, sir. What's your first name? Prajakta. Because I can't see your name. तुझं पहिलं नाव मला दिसत नाही. फक्त महादेव लष्कर आहे. Okay, Prajakta. Yes. 6. She is sitting on the table. Okay, good. ठीक है. Thank you. Prashant. प्रशांत आप हो क्या? प्रशांत नहीं है. ठीक है. Who's Rani Jadhav? Rani, are you there? Oops. Then next कौन है? Okay. श्रुतिका पवार. Shrutika Pawar, are you there? Yes, sir. Please answer 3.2. 3.2 मतलब क्या है? Where is the John? He is in the kitchen. He is cooking. Okay, good. So Sonali Mane, are you there? No. Momin, I forgot your first name, but तुझं नाव दिसत नाहीये.
Momin, what's your first name? Are you there? नहीं है? Right? Okay, Swaraj. हाँ, sorry, बोल. Momin, what's your first name, Momin? My name is Sania. Sania. तिथे सादिक Sania, please tell me. 3.2 मधलं third येते का बघ? You are standing on my foot. Oh, I am sorry. त्याचा अर्थ काय? तू माझ्या पायावर उभा आहे. नंतर तो मुलगा म्हणतो मला माफ कर. Okay, good, very good. Okay. Next is next. Trupti Lokre आएगा. Trupti, are you there? Please start your video if you're there. I mean your mic. No. ठीक है. Vaibhavi Sathe. Vaibhavi, are you there? Yes, sir. Tell me. Somebody is swimming in the river. Look, somebody is swimming in the river. Okay. I think we'll go to 3.3. प्रत्येक हे नको घ्यायला आपल्याला. 3.3 मध्ये जाऊया. तुम्हाला कोणाला काही प्रश्न विचारायचे का? प्लीज चॅट अँड आस्क मी, or you can start your computer and ask me. Anybody has any question? No? Okay. 3.2, sorry, 3.3 we'll start with Dhanaji. What is Dhanaji? नव्हता नाही का? Okay, औदुंबर. अथर्व पटवर्धन, are you there? चाललंय काय? Yes, sir. Please answer. Yes, sir. 3.3 मधलं third. She is sit on floor. परत ट्राय कर. She eats sit on the floor. नाही, हे चालू करूया ना आपलं प्रेझेंट कंटिन्युअस. मग कसं म्हणायचं? ING येतं. शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर. Yes, right, sir. त्याचा अर्थ काय? ती फरशीवरती बसली आहे. ओके, गुड. आम्रपाली, are you there? Okay. Dipti. Yes, sir. No. Please answer. Next question. She isn't reading a book. परत. She isn't reading a book. म्हणजे काय? म्हणजे ती पुस्तक वाचत नाहीये. ओके. येस. प्रतीक्षा. Yes, Pratiksha, sir. Next, please. She is playing the piano. She is playing the Piano. piano. नाही, काय तो उच्चार कसा करायचा? Piano. Okay. She is playing the piano. Okay. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही जरा सगळं लिहून घ्या की when you're talking of musical instruments, नीट लक्षात द्या, परत सांगतो. When you're talking of musical instruments, फॉर एक्झाम्पल maybe I say दीप्ती गिटार वाजवते, कसं म्हणायचं? Can someone answer me? दीप्ती गिटार वाजवते. Someone please translate. Sir, बोल. Dipti is playing a guitar. परत सांग. Playing the guitar. परत सांग. कोण बोलतंय? I can't see. Who is answering? मी वैभवी. काय मी म्हटलं? दीप्ती गिटार वाजवते, कसं म्हणायचं? Dipti is playing the guitar. रॉंग. नीट लक्ष द्या. दीप्ती गिटार वाजवते म्हणलं मी. कम ऑन गाईज, ट्राय. हेच प्रेझेंट टेन्स मध्ये हेच कन्फ्युजन असतं की प्रेझेंट सिम्पल म्हणायचं का प्रेझेंट कंटिन्युअस म्हणायचं? येस, कोण आहे? गिरीश कुलकर्णी. गिरीश, ऐकू येत नाहीये. स्वराज. हा बोल मोठ्याने बोल. ऐकू येत नाही. Dipti plays guitar. परत. Dipti plays guitar. Swaraj is saying Dipti plays guitar. There is a small mistake. Does anyone know? छोटीशी चूक आहे.
हॅलो सर. Dipti plays the guitar. Who's this आशिष? हा काय? सर आन्सर इज दीप्ती प्लेज अ गिटार. दीप्ती प्लेस गिटार. परत सांग, मध्ये क्रॅक होतो आवाज. वन्स मोर. Dipti plays the guitar आहे. Okay, thank you. See, remember when you're talking of musical instruments ना, म्हणजे आपण सतार वाजवते, तो तबला वाजवतो किंवा काय अजून असेल तर त्याला आपण आर्टिकल लावतो. आर्टिकलला द म्हणतात. द गिटार. ओके, सो इफ आय से आशिष प्लेज द गिटार, पण इफ आय से स्वराज चेस खेळतो, कसं म्हणायचं? स्वराज चेस खेळतो. येस, come on guys, try. दोन वेगळी वाक्य परत सांगतो मी. स्वराज गिटार वाजवतो आणि स्वराज चेस खेळतो. Swaraj is playing the chess. रॉंग. परत ऐका, नीट लक्ष देऊन ऐका. परत एकदा सांगतो. स्वराज चेस खेळतो, स्वराज गिटार वाजवतो. ट्राय. काय चुकतंय अजून? काय होणार आहे? हॅलो. येस. आन्सर इज सर स्वराज प्लेज अ चेस. रॉंग. गिरीश कुलकर्णी. हुज गिरीश कुलकर्णी? प्लीज शो युअर फेस. आय कांट सी यू. प्लीज व्हिडिओ चालू करा. अरे व्हिडिओ चालू करा यार. तुम्हाला किती वेळा सांगायचं? असं. गुड. नाव टेल मी. येस, बोल. स्वराज प्लेज चेस. गुड, व्हेरी गुड. आणि मग स्वराज गिटार वाजवतो. स्वराज प्लेज द गिटार. एक्सलंट. परत सांग एकदा. दोन्ही उत्तर परत सांग. स्वराज प्लेज चेस. स्वराज प्लेज द गिटार. एक्सलंट, व्हेरी गुड. येस, यू कॅन स्विच ऑफ व्हिडिओ. थँक्स गिरीश. थँक्यू. आता तो कधीतरी गिरीश द म्हणतो, कधी नाही म्हणत. ही काय कोची आहे? असं का करतो तो? मनात येईल तेव्हा द लावतो, मनात येईल तेव्हा नाही लावत. असं करतोय का तो? का त्याचं काही कारण आहे त्याच्या मागे? Anybody has any idea? Okay, Girish, please explain to us what is your logic. आम्हाला सांग. Girish, sir, start your video and explain. Please start your video, and so we can all see you. Yes, now tell me. Sir, as much as I know, guitar is an instrument, and like when we are talking about games or sports, it is supposed to be in a singular. Sorry, not singular, but we do not have article before it. When you're playing games and sports, excellent. And what about instruments? What about we use articles before instruments? Which article? A and or the. Usually articles are a and the, but in front of instruments we use the. Very good. Excellent, Girish. Thank you so much. Yes. Thank you, sir. Okay, बाकी सगळ्यांना कळलं का त्याच्या मागे लॉजिक आहे? आपण मटका लावत नाही आहोत. परत एकदा सांगतो, यू कॅन राईट डाऊन. कॅन यू प्लीज राईट? कमी चॅट करू का? आय थिंक आय चॅट सो यू कॅन कॉपी डाऊन. मी लिहिलंय राहुल प्लेज द गिटार. जेव्हा म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट असतात, यू हॅव टू यूज द फॉर आर्टिकल. बट आय कॅन से राहुल प्लेज चेस. ठीक आहे. सो जेव्हा स्पोर्ट्स असतात, स्पोर्ट्स गेम्स नो आर्टिकल. ठीक आहे. हे मी चॅट केले, तुम्ही त्याचा लॉजिकल अर्थ जोडून घ्या. म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट द लावतो, गेम्स याला स्पोर्ट्सला आर्टिकल लावत नाही. ओके. आता आर्टिकलचा विषय निघालाच आहे, तर आर्टिकल कसे वापरायचे?
how to use and ओके आपण थोडंसं आर्टिकल बद्दल बोलूया. आर्टिकल कसे वापरायचे. Please start your mic, your video and tell me. Try. तो चुकून डबल ए झालाय, नुसता अ आहे तो. and Amrapali, are you there? Where's Amrapali? No Amrapali. Okay. Girish नको, गिरीशला माहिती आहे. Okay, who is? Yes, can anyone try? No, Girish, not you. I know. I think you know. Do you know the rule? O and the कधी वापरायचं, Girish? Do you know? हो सर. Okay, मग तू आता सांगू नको. Somebody else. Okay. Shrutika, are you there? Shrutika Pawar. Shrutika, now. Swaraj. Swaraj, are you there? Yes, Swaraj. Please try to answer. Article are used before the noun, sir. Okay, but how? When to use when to use an? आपण फक्त आणि an बद्दल बोलूया आता. द जरा बाजूला ठेवूया. When to use when to use an? If the word end with a, e, I, o, u, then we should use an. Who's speaking? Yashraj ka? Yes, sir. When the word use ends with काय परसा? When the word end with a, e, I, and o, and u, a, e, I, o, u, then we should use an. When the word ends with का starts with काय म्हणायचं तुला? Ends with. Ends with. म्हणजे जेव्हा शब्द ए आय ने संपतो का सुरू होतो म्हणायचं तुला? सोच. Ends with कसं काय? It should be start ना? When the word starts with the E I O ला काय म्हणतात? त्याला काय म्हणतात? A E I O U. What is it called? Vowels. Yes. So when the word starts with A E I O U, we have to use what? काय वापरायचं? An. नक्की? Yes, sir. Are you sure? Always? Yes, sir. बघा 100%. Yes. कधीच वापरायचं नाही ना? कायम ॲनच. Are you sure? Yes, Anybody? sir. Say yes or say no. घाबरायचं नाही. बर ठीक आहे. आता आपण ओके आपण आता काहीतरी ट्राय करूया. आपण मी काहीतरी शब्द टाकतो फक्त. चॅटवर लक्ष द्या सगळ्यांनी. आणि तुम्ही मला सांगायचं एकच शब्द टाईप करतो. मी सांगतो. तुम्ही सांगायचं वापरायचं का ॲन वापरायचं. त्याच्या आधी बिफोर द वर्ड यू टाईप or and. अजून काय? Do you type or and before the word? And. All and. Very confident. All and. Okay. आणि वाऊल नाही तर बाकीच्याला काय म्हणतात? हे वाऊल नाही त्याला काय म्हणायचं? Do you know? Those which alphabets which don't start with a vowel. बाकी पुष्कळ अक्षर आहेत ना. 21 अक्षर आहेत. किती शिल्लक राहतात? या 21 अल्फाबेट्स लेफ्ट. त्यांना काय म्हणतात? असं कॉन्सोनंट. ओके. सो मग कॉन्सोनंटने स्टार्ट होत असेल तर मग काय वापरायचं? अँड वापरायचं का वापरायचं? सगळे धनाधन ऑल सो यू शुअर ना? If it's consonant, you have to use always. Yes or no? Please type yes or type no. Or type depends. परत repeat करतो मी. If a word starts with a consonant, म्हणजे A, I, O, U सोडून, do you start with O or do you start with an? All O. Okay. What is this? I'm typing something, guys. Pay attention. Hungry man च्या आधी काय लावायचं? लावायचं काय लावायचं? बस एकच उत्तर आहे.
Interesting. Okay, what about this? लावायचं काय आणि लावायचं नाही. असं असं चिटिंग नाही करायचं. कधी म्हणता कधी ॲन म्हणता, त्याला काहीतरी लॉजिक पाहिजे ना. मटकेला होता आपला. कोणी कोणी ॲन टाईप केलंय. हु इज प्रज्ञा खांडेकर. प्रज्ञा खांडेकर, can you tell us what is the logic? Are you there, Prajna Khandekar? No? Okay. Swaraj. जरा माईक मोठा कर, ऐकू येत नाही. येस सर. यू हॅव टाईप, मी ऑनेस्ट मॅन टाईप केलं, तू अँड टाईप केलंस. काय लॉजिक काय त्याचं? डोंट नो सर. अरे तो मटका मत लगाओ बॉस. देखो यार, तुमको नहीं समझता है किसी. तू म्हणजे तू इंडिव्हिज्युअल नाही, तू स्वराज तुला नाही म्हणत. इन जनरल आय एम सेइंग, इफ यू डोंट अंडरस्टँड प्लीज आस्क मी. मटके लावू नका. आणि मी तुम्हाला मागे पण सांगितलं, आज परत सांगतोय, when we have a test in the class, please pay attention. When we have a test in the class, your answer may be right. जेव्हा आपली टेस्ट असेल तुमचं उत्तर बरोबर असेल, पण इफ यू कॅनॉट एक्सप्लेन टू मी की असं का लिहिलंय, तुम्ही आज सांगू शकला नाही मला की तुम्ही हे असं का लिहिलंय, यू विल गेट अ 0. सानिया सांग, तुला सांगायचंय का सानिया? Because H is a silent. सॉरी हा बोल. कोण बोलत? सानिया. येस. Sania Mumini speaking. Sir, honest word is start with letter H, but its pronunciation is honest, and honest its pronunciation is honest like a vowel O. So we use an before the honest. एक्सलेंट आन्सर. हे लॉजिक समजून घ्या. खूप प्रोनाउन्सिएशन मध्ये खूप डिपेंड असतं. नुसतं अँड वाउल वगैरे हे चालत नाही. ओके, आय एम गोइंग टू टाइप समथिंग एल्स. काय आणि याचा काय? सानिया तू नको सांगू, बाकीच्याने सांगा. मी अम्ब्रेला टाईप केलंय आणि युनिव्हर्सिटी टाईप केलंय. अम्ब्रेला अँड, मग युनिव्हर्सिटीला काय? बरोबर. लॉजिकली काय पाहिजे? अँड पाहिजे, पाहिजे, काय पाहिजे? अँड युनिव्हर्सिटी. ओके. अरे धनाजी आहेस ना, मग इतक्यांना बी हाक म्हणजे कुठे गुल झाला होता? धनाजी, वेर आर यू? से हाय टू मी. धनाजी, अरे अप. अरे राजा टाईप करतो मी, आहेस ना तिथे तू? अरे तो बोलू ना फिर यार. असं ठीक आहे. काय झालं युनिव्हर्सिटीचं? काय झालं आता? सगळे लोक म्हणायला लागले का बाबा? असं का? प्रतीक्षा, वाय ओ? प्रतीक्षा देवकर मॅम, वेर आर यू? एक्सप्लेन टू मी की का टाईप केलंय. वैभवी का टाईप केलंय? Pronunciation is university, that is university म्हणजे यू. हा म्हणजे वाय यू, त्याचा उच्चार वाय यू आहे, स्पेलिंग नाही. ओके, उच्चार वाय यू आहे. दॅट्स वाय वी हॅव गॉट इन टू युनिव्हर्सिटी. ओके, दिस इज गुड. हॅव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? बरं, अजून एक सांगतो. हे खूप कॉमन कन्फ्युजन सगळ्यांचं असतं, म्हणजे मोठ्या माणसांचं पण होतंय. काल मी नवीन शर्ट घेतला. प्लीज ट्रान्सलेट इन इंग्लिश. काल मी नवीन शर्ट घेतला, इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करा कोणतरी. हॅलो, अरे झोपले का काय सगळे? जरा किती कोण आहे? गिरीश कुलकर्णी सेज आय बॉट अ न्यू शर्ट. पण मराठीत आपण म्हणतो का काल मी एक नवीन शर्ट घेतला? नाही म्हणत. बिकॉज इन इंग्लिश इट इज रॉंग इफ यू जस्ट से आय बॉट शर्ट. बरं, मला एक भाऊ 2 बहिणी आहेत. कसं म्हणायचं?
मला एक भाऊ, एक म्हणजे 1 आणि 2 म्हणजे 2, तर मला एक भाऊ 2 बहिणी आहेत, कसं म्हणायचं इंग्लिशमध्ये? अरे मी तुम्हाला उत्तर पण दिलं आता. एक म्हणजे 1, 2 म्हणजे 2, मग कसं म्हणायचं? इतकं सोपं विचारलोय. तुम्हाला ट्रान्सलेट करायचं फक्त. आय हॅव अ सिंगल ब्रदर. सिंगल ब्रदर नाही म्हणत, अचा अर्थच एकच आहे ना, त्यामुळे आय हॅव अ ब्रदर अँड 2 सिस्टर्स. कोणीतरी टाईप केलंय आय हॅव 1 ब्रदर अँड 2 सिस्टर्स. येस. सो विच इज राईट? आय हॅव अ ब्रदर अँड 2 सिस्टर्स किंवा आय हॅव 1 ब्रदर म्हणायचं? काय म्हणायचं? एनीबडी? अ म्हणायचं का 1 म्हणायचं? यशराज, आय हॅव 1 ब्रदर. तृप्ती, आय हॅव 1 ब्रदर. Normally you'll say I have a brother. You will say, see, because कसं आहे मराठीमध्ये आपल्याला सायकोलॉजी जसं आर्टिकल्सचा प्रॉब्लेम होतो ना, तसा आहे आर्टिकल्स. मी एक नवीन शर्ट घेतला नाही म्हणत, मी एक शर्ट घेतला, एक मोबाईल घेतला. त्यामुळे ते कॉन्सेप्ट डोक्यात अ आर्टिकल हे येत नाही पटकन, त्याला वेळ लागतो. ओके, सो आय हॅव अ ब्रदर अँड 2 सिस्टर्स, विच इज राईट. ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? Anybody has any questions? Nobody? Who can explain this? Unit 5 मधला रूल आहे. सी आपण प्रत्येक धडा आणि क्वेश्चन क्लासमध्ये वाचणार नाही होत, मग खूपच टाइम वेस्ट होईल. आय एम जस्ट आस्किंग अ सिम्पल रूल. एस प्रत्यय कसा वापरायचा? आय टाइप इट. वर्ब प्लस एस किंवा प्लस. मी काहीतरी टाईप केलं, तुम्हाला समन एक्सप्लेन दिस टू मी. वैभवी नको, आय वॉन्ट टू. हाऊ टू यूज वर्ब प्लस एस. म्हणजे मला 30 नावं नको आहेत सारखी. नेहमीप्रमाणे 8-10 जणच उत्तर देत आहेत. लेट्स गिव्ह द अदर्स अ चान्स. आता कोणतरी मध्येच लपून बसला तर कुठे? हा, धनाजी. धनाजी, आर यू देअर? धनाजी, धनाजी, come on guys, don't waste time. मयूर आहे ना? Yes, sir. Can you please try how to use? मी तुला एक्झाम्पल देतो, म्हणजे सोपं जाईल. एखाद्या वाक्यामध्ये प्ले म्हणायचं का प्लेज म्हणायचं, हे कशावरती अवलंबन आहे? एनी आयडिया? ठीक आहे, मी आज एक सेंटेन्स सांगतो तुला. राहुल प्ले. ठीक आहे, मी सेंटेन्स टाईप केलाय. नाही केला. राहुल प्ले चेस. दिसला वाक्य? Yes. नाव जरा मोठ्याने बोल. हे वाक्य बरोबर आहे का चुकीचं आहे? बरोबर आहे, sir. Okay. Any other answer? Plays. Rahul Sorry, sir. Plays. Huh? Are you Rahul sure? plays chess. Rahul Plays chess. Yes. Are you sure? Is this right? Okay. Yes. But mata हे कसं विचार? Thank you. Okay, thank you. Someone else. Swaraj. राहुल चेस खेळतो का? कसं विचारणार? आवाज मोठा कर. राहुल चेस खेळतो का? हे कसं विचारायचं? Does Rahul play chess? परत. Does Rahul play chess? ओके, टेल मी योर नेम ऑफ युअर फ्रेंड. एखाद्या मित्र मैत्रिणीचं नाव सांग तुझ्या. Prasad. राहुल आणि प्रसाद चेस खेळतात का? ट्रान्सलेट. राहुल आणि प्रसाद चेस खेळतात का? Can you type in the chat box? Yes. Sorry? Do Rahul and Prasad play chess?
प्ले म्हणायचं का प्लेज म्हणायचं? प्ले सर. प्लेज नाही म्हणायचं हो सर, प्ले. का? प्लेस का नाही म्हणायचं? लॉजिक काय? सर सिंग्युलर आहेत ना ते म्हणून. कोण सिंग्युलर आहे? नेम. ओके बट जर सिंग्युलर असेल तर काही जर तरी एस प्रत्यय लावायचा का? मग त्या लॉजिकने असा पाहिजे ना. प्लीज पे अटेन्शन, आय एम टायपिंग दिस. इज दिस राईट? एक जण नो म्हणते. अजून हा रूल खूप महत्वाचा आहे आणि मॅक्सिमम चुका याच्यात होतात सुरुवातीला. का राहुल तर एकच आहे, ही आहे, महेश का नाही लावायचा? सानिया सोडून बाकीच्याने सांगा प्लीज. फक्त 2 जण नो म्हणतात, मग कोणीतरी येस म्हणा ना, म्हणजे कसं बॅलन्स होईल. उगाच मग भांडण नको. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड एव्हरीवन हॅज टू आन्सर. बरं आपण सोपं करू तुम्हाला. ज्यांना माहित नाही त्यांनी प्लीज डोंट नो टाईप करा, कारण हे समजूनच घ्यायला पाहिजे. ज्यांना माहित नाही प्लीज टाईप डोंट नो, काय हरकत नाही. अजून असं अजून कमान पटापट. अजून एनी मोर? मग आता मला एक तुमचं कळत नाही, तुम्ही किती जाताय सगळे? कमीत कमी 10वी आणि अबाव सर, एम आय राईट? हो, कमीत कमी 10वीच्या पुढचे आहेत सगळे. हा, मग तुम्ही जर एवढी मोठी मुलं आहात तर मला एक साधी गोष्ट कळत नाही, तुम्हासारखं खोदून का मला विचारायला लागतं? स्पून फिडिंगची सवय शाळेतली गेली नाही का अजून? अरे बिंदास बोलणे का नाही, मेरे को नाही समजता है, काय त्याच्यात एवढं? तुम्हाला 10 वेळा विचारून मग तुम्ही उत्तर देता. ओके, समवन प्लीज एक्सप्लेन की असं काय आहे. गिरीश, प्लीज एक्सप्लेन द रूल. Where are you, Girish? Girish Kulkarni, are you there or no? Yes, sir. Please explain this, what I'm typing. Verb plus S or ES, when to use. Can you please explain to us? Sir, please could you give that both examples up in the chat? अरे नाही, Rahul play chess. Rahul play chess. एक काम करें, no, Girish, wait. You do one thing, please. You type the sentences. एक क्वेश्चन टाइप करायचा, एक पॉझिटिव्ह टाइप करायचा आणि एक नेगेटिव्ह टाइप करायचा, फक्त राहुल साठी. हे वाक्य आहे ना, बस. सगळ्यांना आम्हाला पण समजेल मग. फर्स्ट टाइप अ क्वेश्चन. ओके ओके. आधी क्वेश्चन टाइप कर, मग पॉझिटिव्ह आणि मग नेगेटिव्ह. झालं, इतकं सोपं आहे. Does Rahul play chess? Please type it. Oh, sorry, you typed. Sorry. Yes. आता पॉझिटिव्ह टाइप कर, होकारात्मक. Rahul plays chess. गुड. आणि नेगेटिव्ह? Okay. Please read your sentences. Does Rahul play chess? Rahul plays chess. Rahul doesn't play chess. Can you please explain the logic? असा का कुठे एस लावतो, कुठे लावत नाही? काय लॉजिक काय त्याचं? आपलं मी सांगितलं म्हणून तू लावून टाकलं? नाही, so I can't explain the logic. I know, but अरे मग मी तेच तुम्हाला सांगितलं मगाशी. आता हे बघ राहुल, डोंट फील बॅड, माझा डायरेक्ट बोलायची सवय आहे. हे जर तू आपल्या टेस्ट मध्ये असं लिहिलं असतंस ना,
इट इज परफेक्ट, नो मिस्टेक. पण आता तू उत्तर दिलंस की नाही की आय कांट एक्सप्लेन, त्याला तुला 0 मिळाला असता. आणि मी असंच पेपर करेक्ट करतो कुणाला मार्कांसाठी. Don't Sir, you're not audible. feel bad. Hello. But, sorry? You're not audible, sir. Hello. What did you say? You're not audible. Okay. Hello. I'm saying, Girish, don't feel. Can you hear me? Yes. हा, तर हे मार्कांचे 90% आणि 95% मला इम्प्रेस करत नाहीत. 50% पोरगा आय प्रिफर की ज्याला 50% जास्ती समजलंय. ओके, प्लीज ट्राय टू एक्सप्लेन. कॅन समवन एक्सप्लेन? अरे उत्तर तुमच्या समोर आहे. ओके, थँक्स गिरीश, अप्रिशिएट युअर हेल्प. नेक्स्ट. Thank you, sir. अरे यार, ट्राय तो करो ना यार. काय घाबरून इतकं सगळं तुम्ही छान बोलताय, सगळे भाग घेत आहेत. आता कालच्या विषयात नक्कीच जास्ती पार्टिसिपेशन आहे. प्लीज ट्राय. तुमच्याकडे 9 मिनिटं आहेत, कारण मला 9 मिनिटात जायला पाहिजे, दुसरा क्लास आहे. एनीबडी? सगळे सोडून गेले. आत्ता लक्ष केलं, 20च पोरं राहिले. हो, 20च राहिले. 35 होती ती 20 राहिली. चला, म्हणजे पुढच्या वेळेला बहुतेक मी म्हणा शेवटी आपण दोघंच असू. हा, सानिया बोल. येस. हा, सानिया, एक मिनिट. श्रुतिकाने काय ती सांगितलं. सानिया, जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड. श्रुतिका पवार, वेर आर यू? रिस्टार्ट युअर व्हिडिओ अँड टेल अस तू काय टाईप केलंस. Shrutika, yes, please start your video and tell us your explanation. तू काय ते टाईप केलंस. बट ठीक आहे, नुसतं बोल, तेव्हा ते व्हिडिओ बंद असू दे, काय प्रॉब्लेम नाही. Sir, when the verb ends in the letter SS or X or Z, so use ES. No. ठीक आहे. डोंट वरी, आपण एक्सप्लेन करू. सानिया जी बताइए. In simple present tense, he, she, it are third person singular verb, and in simple present tense, when he, she, it is used, then after them verb ला yes किंवा es प्रत्यय लावला जातो, कारण हे थर्ड पर्सन सिंग्युलर वर्ब असतात. त्यामुळे he, she, it च्या पुढे verb ला yes किंवा es प्रत्यय लावला जातो. नो मॅम, दॅट इज नॉट अ करेक्ट आन्सर. आत्ताच तुझ्या. सर, मी सांगू? हा, बोल. When sentence is positive and he, she, it, then we have to use S or ES on verb. Yes, very good. Please see the सगळ्यांना चॅट मध्ये ते 3 वाक्य दिसत आहेत चेस बद्दल. डज राहुल प्ले चेस हा प्रश्न आहे, क्वेश्चन आहे, होकारात्मक नाहीये. इट्स नॉट अ पॉझिटिव्ह सेंटेन्स. परत सांगतो, डज राहुल प्ले चेस हा क्वेश्चन आहे, राईट. राहुल प्लेस चेस हा पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आहे, आन्सर आहे ना, होकारात्मक. आणि राहुल डझंट प्ले चेस हा परत नेगेटिव्ह आहे, नकारात्मक आहे. सो when it is he, she, it and a positive sentence, we use S plus किंवा plus ES. हे युनिट 5 मध्ये आहे. ओके, मी युनिट 5 मुद्दाम आता घेतला नाही परत, कारण हे कन्फ्युजन सगळ्यांचं मला माहित होतं. सो विल टेक दिस इन नेक्स्ट क्लास. ओके सर, फक्त तुम्ही हे रिपीट करता का सेकंड बॅचचं सर? हो, मुलाला सांगता आणि देन विल स्टॉप. हो, येस, मी सांगतो मुलांना. मुलं बेसिकली आपण जे काही डिस्कस केलेले, आता खरं तर संख्या 19 राहिली आहे, त्याचं मला थोडंसं हे आहे. मी ग्रुपवरती कदाचित टाईप करून पाठवेन. मुद्दा एकच आहे, पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो, आपण रेकॉर्डिंग काही टाकू, की ज्या विद्यार्थ्यांना असं वाटतंय की सेकंड बॅच पण चालू करावी. सेकंड बॅच म्हणजे असं की आपली ही बॅच रेग्युलर चालूच राहणार आहे. ते 3 दिवस आपले ठरलेले आहेत, मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार. आता उरलेल्या दिवसांमध्ये सरांचं माझं असं बोलणं झालं की जी मुलं पार्टिसिपेट करत नाहीयेत, घाबरतायत, ज्यांना असं वाटतं की आपण नाही, इथपर्यंत आपल्याला जमणत नाहीये, तर त्या मुलांना बोलतं करण्यासाठी, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी, त्याच मुलांसाठी सर सेपरेट वेळ त्यांना देऊ इच्छित आहेत. आणि खूप मोठेपण आहे सरांचं की सगळ्यांना पुढे घेऊन जायचंय आणि सगळ्यांना एका लेवलला आणायचंय. तुम्ही सर्वजण जे काही आज बोलले, पार्टिसिपेट केले, त्यांचं अभिनंदन.
आणि सरांनी मग अशी खूप छान वाक्य सांगितलं की तुम्हाला बऱ्यापैकी येते, डोक्यात हवा जाऊ देऊ नका, कारण खरंच खूप शिकण्यासारखं आहे अजून, कळालं, कारण हवा गेली की फार वाईट. त्यामुळे तुम्हाला चांगलंच आहे, त्याबद्दल अभिनंदन. पण ज्यांना भीती वाटते अजून, त्यांना थोडं पुढं आणण्यासाठी, त्या जी मुलं बोलत नाहीयेत, पार्टिसिपेट करायला घाबरतायत, अशा मुलांसाठी सेपरेट बॅच चालू करायची. पण त्यांची इच्छा असणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर ज्या ज्या मुलांची अशी इच्छा आहे की मला सेपरेट बॅच मध्ये यायचंय, मला बोलताना घाबरला तर नाही वाटलं पाहिजे, मी कॉन्फिडेंटली व्हिडिओ चालू केला पाहिजे, मी बोललं पाहिजे, असं प्रत्येकाचीच इच्छा आहे, म्हणून तर तुम्ही इथे आलेलात. परंतु त्यासाठी सेपरेट एफर्ट्स घेणं पण महत्वाचं आहे. जसं सर तुमच्यासाठी सेपरेट एफर्ट्स घेत आहेत, तसं तुम्ही सेपरेट त्या वेळेमध्ये तुम्ही जी काही 10-12 जो काही नंबर येईल, त्यांनी सरांना आधी व्हॉट्सअप करायचं की सर येस प्लीज, आय वॉन्ट अनदर बॅच अँड आय एम रेडी टू कम मोर 3 days रेग्युलरली इन टाइम टू, कारण त्या इच्छेने शिकलं पाहिजे. आणि सरांची इच्छा, सर जो वेळ द्यायला तयार आहेत त्यांचा अगदी बहुमूल्य वेळ, तर तुम्ही पण त्या वेळेचा आदर केला पाहिजे आणि त्या वेळेत अटेंडमली तो अटेंड केला पाहिजे. तर ज्या ज्या मुलांची इच्छा आहे त्यांनी सरांना व्हॉट्सअप करा की येस आय वॉन्ट फॉर दॅट. कळालं कसं काय ना, हे समजलंय का मी सांगितलेलं? येस म्हणा ज्यांना समजलंय असं वाटतंय त्यांनी. हो, थँक्यू. तर ज्यांना असं वाटतंय त्यांनी सेपरेटली सरांनी नंबर टाईप केलेला आहे, सरांशी कोऑर्डिनेट करा व्हॉट्सअपवरती, आणि मग आपण त्याचा कॉल घेऊ की आपण ती सेकंड बॅच एक्स्ट्रा करायची का नाही. अदरवाईज आपली ही 3 दिवसांची बॅच चालू राहणार आहे. एकूण 12 सेशन्स आहेत, त्यातले 2 सेशन, आता दुसरा सेशन होता, अजून 10 सेशन्स बाकी आहेत. बरोबर सर? हा टोटल, हा किती म्हणजे आता 18 तास आहेत. सो जे काय असतील ते बरोबर. फक्त एवढंच आहे की मला ही उत्तरं आजच यायला पाहिजेत, कारण मला माझं पुढचं टाइम टेबल प्लॅन करायचंय. हो बरोबर आहे. 2 दिवसांनी सांगतो वगैरे, तोपर्यंत ऑलरेडी ती वेळ गेलेली असेल. हो, आणि बरोबर आहे. म्हणजे मी काय शो ऑफ करायचा प्रयत्न करत नाही, हे फॅक्ट आहे. करेक्ट आहे. हे फॅक्ट आहे. आणि क्लासच असतो आणि बाकी पण म्हणजे बरेच ऍक्टिव्हिटीज आहेत. ते एकदा मी तुम्हाला शब्द दिला की मी क्लास घेणार, मग ते तुमच्यासाठी रिझर्व राहणार. मग काय वाटेल तसं मी असाइनमेंट घेत नाही. बरोबर. म्हणजे एवढी कमिटमेंट माझी आहे, तर तुम्ही ते व्हेरीफाय पण करू शकता लोकांना विचारून. सो बट आय वॉन्ट द आन्सर्स बाय टुनाईट, नॉट टुमॉरो. उद्यापर्यंत आली नाही तर मग ही एकच बॅच राहील. येस सर, येस, हे नक्की आहे. कारण मला माझं पुढचं प्लॅन करायला लागतं आणि तसे लोकांना कमिटमेंट द्यायला लागतं. बरं ठीक आहे. आता एक शेवटचं वाक्य, क्लासचा काय आपला संबंध, एक वाक्य टाईप केलं चॅटमध्ये, ते सरांनी पटकन वाचा आणि सी इफ यू कॅन एक्सप्लेन. कुणाला कॅन एनीवन एक्सप्लेन याचा अर्थ काय? विथ एक्झाम्पल इफ पॉसिबल. नीड्स अँड वॉन्ट्स, व्हॉट इज द डिफरन्स? मराठी सांगा, काय हरकत नाही. सर, बोल. नीड्स म्हणजे सर गरज आहे आणि वॉन्ट म्हणजे पाहिजे. व्हेरी गुड. आता गिव्ह मी एन एक्झाम्पल. मला पैशाची गरज आहे. मला स्वीट्स पाहिजेत. सॉरी, मला स्वीट्स पाहिजेत. स्वीट्स नाही, पैशाच्या संबंधात आहे, पण जरा एक्झाम्पल दे ना. बरं ठीक आहे, बोल. एक काम कर, मोबाईलचं एक्झाम्पल घे, म्हणजे सगळ्यांचा आवडता विषय आणि पटकन समजेल. मला मोबाईल पाहिजे. मोबाईल ही काळाची गरज आहे. ठीक आहे, बरोबर आहे. ओके, मी थोडस वेगळं सांगतो. किती लोकांना आयफोन पाहिजे? ऍपलचा आयफोन किती लोकांना आवडेल आता आपल्याकडे असला तर? पटकन सांगा, किती लोकांना आयफोन आवडेल? किती जण आयफोन पाहिजे? किंवा ज्यांना पाहिजे त्यांनी सांगा आय वॉन्ट आयफोन. टाईप करा. मला आय वॉन्ट अँड आयफोन. आय वॉन्ट प्रतीक्षा. कळलं ना काय विचारतो? ऍपलचा आयफोन किती लोकांना पाहिजे? काय पाहिजे असता काही गुन्हा नाही, बस दोघीच. ठीक आहे. आयफोनला काय पडतात अंदाजे? तृप्ती. आयफोन म्हणले की जसं सगळे पटापट बोलायला लागले ना, इतकं शांत होते. आयफोन म्हणलं सगळे शिवम
बरं ठीक आहे. आयफोनची स्टार्टिंग प्राइस काय आहे अंदाजे? मला काही माहित नाही, माझा काही संबंधच नाही. व्हॉट इज स्टार्टिंग प्राइस फॉर आयफोन? आयफोन कितीला चालू होतात प्राइसिंग? अरे हे तर माहिती पाहिजे ना. बरं मला जे वाटतंय, मुलांना प्राइजेस चांगल्या माहित असतात, गाड्यांच्या प्राइजेस, मोबाईलच्या सांगा. येस, 35 to 40K. गिरीश कुलकर्णी, थँक्यू गिरीश. बर आता म्हणजे ही आपल्याला पाहिजे राईट? त्याची गरज आहे का? किती लोकांना वाटतं की आयफोनची गरज आहे मला? नो नो नो. बस ठीक आहे. ओके, स्टॉप थँक्यू. व्हॉट आय एम ट्राईंग टू से इज, आपल्याकडे खूप पैसे असतील. आयफोन कदाचित तुम्ही उद्या जाऊन आरामात घेऊ शकता. 50,000चा आयफोन घेऊ शकता. त्याची गरज आहे का? नाही आहे. 15,000 काम चालतं का? चालतं. ऍक्च्युली माझ्याकडे जो मोबाईल आहे, साधा मोबाईल आहे, त्यातल्या अर्ध्याहून जास्त फीचर्स मला कळतच नाहीत. सो व्हॉट आय एम ट्राईंग टू से इज डोंट वेस्ट मनी. तुम्हाला जर नीड आणि वॉन्ट्स मधला फरक कळला तर तुमच्या आयुष्यात पुढे हळूहळू खूप पैसे जातील. पण इफ यू ट्राय टू शो ऑफ की मित्रांनी घेतला म्हणून मी घेतलं, तर यू हॅव बिग, आणि हे तुम्हाला नाही, हे मला पण लागू आहे बरं का, हे तुमच्यासाठी नाही. असं ही अक्कल मला यायला खूप वर्ष लागली. आधी आली असती तर जरा बरं असतं, पण जाऊ दे. आयुष्यात खूप उशीर आली, पण आली. तुम्ही तर खूप लहान आहात, सो रिमेंबर दिस. आणि कोणी तुम्ही कुणालाही जगात इम्प्रेस करू शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. कारण तुमच्याहून 10 पटीने 1000 पटीने श्रीमंत लोक असतात, जे तुमच्याकडे ढुंकून सुद्धा बघत नाहीत. दे डोंट केअर ना. उद्या तुम्ही 2 लाखाचा मोबाईल घेतला, सो व्हॉट, बिग डील. घेतला असेल, मला काय घेण्यात यायचं. सो प्लीज डोंट ट्राय टू इम्प्रेस अदर्स. बरं, बट आज तुम्हाला खूप बोर केलं. थँक्यू गाईज फॉर युअर टाइम. अँड हा सेकंड बॅच तर सर प्लीज आज रात्रीपर्यंत आला तरच ॲट एनी कॉस्ट, म्हणजे उद्या सकाळी नाही, कारण ऑलरेडी लोकांचे म्हणजे बॅचेससाठी आहेत. इन्क्वायरी सांगितले, थांबा तुम्ही एक दिवस द्या मला. ओके, थँक्यू एव्हरीवन फॉर युअर टाइम अँड सी यू. आणि होमवर्क आपण 2 वेगळे व्हॉट्सअपचे ग्रुप करूया सर, म्हणजे वी कॅन कम्युनिकेट विथ द स्टुडंट्स. आणि आता जी मुलं आता आहेत त्यांना हीच बॅच जर कंटिन्यू करायचं असेल तर प्लीज मला व्हॉट्सअप करा. म्हणजे मी आणि सर आम्ही मिळून बॅच करू, आणि दुसरी असेल तर दुसरी करू. ओके, आपली एक तर बॅच फिक्सच आहे, ती मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार. दुसऱ्या बॅचसाठी कॉल घ्यायचा आहे. बरोबर नाही, बॅच म्हणजे बॅच फिक्स आहे. व्हॉट्सअपचा ग्रुप, कारण मग होमवर्क ग्रुपचे आपण 2-3 वेगवेगळ्या ग्रुप मधनं मुलं आहेत, ते पण आपण प्लॅन करूयात. एकच ग्रुप करू, म्हणजे आमचा कॉन्टॅक्ट चालू होईल. आता या शनिवारी आपली बॅच होणार नाही, त्यामुळे आता शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिवस सुट्टी आहे. बरोबर आहे. तर भेटणार. जर बॅच दुसरी फॉर्म झाली तर सोमवारी भेटणार ना. त्यासाठी प्लॅन करायला लागेल. ते आपण तुमच्याकडे येतात त्याप्रमाणे त्यांना सुटेबल टायमिंग आणि आपल्याला प्लॅन. कारण मला सोमवारी समीर सर तुम्ही येणार आहात आमच्याकडे. आपल्याशी समीर सरांचं माझा काल फोन झाला, तुम्हीच त्यांना कम्युनिकेट केलं होतं. समीर सर सोमवारी मुलांशी बोलायला येणार आहेत. मी त्यांच्याविषयीची माहिती सगळ्यांना सांगणार आहे ग्रुपवरती. समीर सर राईट, तुम्ही स्पीकर ऑफ आहे तुमचा. समीर स्पीकर चालू कर. सोमवारी तुम्ही येताय मुलांशी बोलायला? सोमवारी तुम्ही मला टाइम सांगा आणि आपला सोमवारचा आहे. सगळ्या मुलांना आत्ताच सांगतो त्यानिमित्ताने. मी सरांविषयीची माहिती व्हॉट्सअप ग्रुपवर तुम्हाला शेअर करेल. तुम्हाला खूप आवडेल सरांशी बोलायला. सरांनी अनेक नेमकं आमचं 2 तास टायमिंग राहणार आहे. तर आपलं जर टाइम आपण थोडं आपण बुधवारी चालू करू, असं काही नाही. सोमवारचा टायमिंग सरांना दिलेला आहे. नो प्रॉब्लेम. ओके, सोमवारी सरांना सर आपल्याशी खूप छान संवाद साधणार आहेत. मी त्यांच्याविषयीची माहिती व्हॉट्सअप ग्रुपवर शेअर करेल, पण एवढंच सांगेल की सर अतिशय सर्वात चांगल्या मल्टीनॅशनल कंपन्या, इंटेल, सिमेन्स. सॉरी मी पळू का परत? थँक्यू एव्हरीबडी फॉर युअर टाइम. मला खूप छान. येस थँक्यू सर. तर सरांनी अतिशय छान अशा वेगवेगळ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांमध्ये कामं केलेली आहेत आणि सुंदर अनुभव आहे सरांशी. मी परवा 1.5 तास आम्ही गप्पा मारत होतो सर, बरोबर जवळजवळ, आणि खूप छान वाटलं सरांशी बोलून. आणि मला खूप खात्री आहे की खूप छान पद्धतीनं तुम्हाला सगळ्यांना सरांकडनं सोमवारी छान मेजवानी आहे, मी म्हणेल पंचपक्वानांची मेजवानी. म्हणजे कसा त्यांचा प्रवास आहे, कसं त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी, आणि त्या गोष्टी मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर शेअर करेल उद्या
शक्यतो उद्या परवामध्ये, जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल. सर आपल्याला खूप, आणि बझे सरांनी सरांची माझा परिचय करून दिला, ते त्यांच्याच क्लबचे मेंबर आहेत आणि खूप छान घेणार ते काय कुठली परीक्षा किंवा काही प्रश्न विचारणार नाहीये, फक्त माहिती सांगणार. येस येस, नाही पण मला फार आवडलं, खूपच छान तुम्हाला संधी आहे मी तर म्हणेल. तर सर आपल्याला सोमवारी बोलणार आहेत, मी त्याबद्दलची माहिती तुम्हाला ग्रुपवर टाकेल. आणि आता खरं तर वझे सरांनी ना जो एंड केला ना मला खूप आवडला सर, नीड्स आणि वॉन्ट्स, म्हणजे त्यांनी ते 2 शब्द टाकून जो एंड केला आजच्या लेक्चरचा मला फार आवडला आणि खरंच समजत नाही खूप, आणि त्यांनी इतकं सुंदर पद्धतीनं ते घेतलं. आय एम व्हेरी हॅपी. खरंच मुलांनो तुम्ही फार नशीबवान आहात, खूप छान छान लोक तुमच्याशी येत आहेत, बोलतायत आणि तुमचे बेसिकली सेन्सेस सगळे वाढवत आहेत की कसं कशा पद्धतीनं जीवन जगायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे सोमवारी सर तुम्हाला भेटणार. तर आपली तर वेळ संपलेली आहे सर, 3:30 वाजलेत, मुलंही वाट बघत असतील. तर धन्यवाद, आपण सोमवारी भेटूयात सगळेजण. नक्की. ओके, थँक्यू.